सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। घर दूजा अष्टपदियाँ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निबल भयंगम साधे। पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक आहा बुध बाधे। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। हार परयो स्वामी कै द्वारै, दीजै बुद्ध बबेका रहाओ। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। आओ मनां दीआं खिंडियां होईयां बिरतियां नूं करिए एकागर, रसना करिए पवित्र ते बोलीए सारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, अज दा शब्द जो आपां गुरु दी किरपा नाल विचारांगे, ਇਹ शब्द धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 641 अंग उपर सुभाएमान है। सोरठ महला पंजवा। सोरठ राग विच पंजवें पातशाह जी दे मुबारक मुख विचों फरमान किया होया है। घर दूजा भाव कीर्तन करन दी ताकीद दूजे घर विच कीती जा रही है। अष्टपदियाँ 8-8 पदियां वाले इत्थों शब्द शुरू हुंदे हन। गुरमुख प्यारिओ, धन धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं दिल दीआं गहराइयां तो सिर झुकदा नमस्कार करदे हां, जिन्हां ने गुरबाणी दा ये ज्ञान इन्ने सुचज्जे ढंग नाल जिहड़ा है ये साडे तक पहुँचाया, बख्शिश कीती है। क्योंकि गुरबाणी दी अंदरली तरतीब आ, जदों किसी भी बाणी दा राग शुरू हुंदा तां पहिलां गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी बाणी आउंदी है। जे उस राग दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह दी बाणी नहीं है तो गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दी आ जाती है, नहीं तो तीजे पातशाह जी दी, नहीं चौथे पातशाह जी तो वो राग शुरू हुंदा। ते अखीर दे विच जदों भगतां दी बाणी शुरू हुंदी है तां भगत कबीर जी दी बाणी सब तो पहला आउंदी है। ते दूजी तरतीब आ, एक पदे भी आ, दो पदे भी आ गुरबाणी दे विच, तिपदे भी आ, चौपदे भी आ, ते जिहड़े छंत भी आ 6 पदे, ते अष्टपदियाँ 8-8 पदियां वाले शब्द भी हैं। सो ये 8 पदियां वाला शब्द है अष्टपदियाँ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरबाणी नूं जे असीं समझना, गुरबाणी नूं जानना, तां एक ओंकार नूं शब्द दी विचार करन तो पहिलां ध्यान दे विच रखना। गुरु बाबा जी समझा रहे हैं सतगुर प्रसाद कादे वास्ते आपां विचार रहे हैं कि एक ओंकार परमात्मा नाल साडी टुट्टी हुई सुरत जुड़ जावे। किवें जुड़ूगी? सतगुर प्रसाद, सतगुरु दी किरपा दे नाल। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निबल भयंगम साधे। हुण गुरु पिता जी समझा रहे हैं कि किमें वो परमात्मा वाहिगुरु दे नाल साडी टुट्टी सुरत जुड़ सकती है। आत्मा ते परमात्मा दा मिलाप किमें हो सकदा? कादे वास्ते असी धर्मी बनना? क्योंकि साडी लिव टुट्टी हुई है, लिव छुड़की लगी, तृष्णा माया अमर बरताया। ते ये लिव आ जिहड़ी ये सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। इस तरह
ਇਹ ਲਿਵ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੱਜਣੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਨ ਬਿਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਰ ਪਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾ, ਡਿੱਗ ਪਾ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਪੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ? ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਰਹਾਓ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਢਹਿ ਪੈ, ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਛੱਡੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਮੱਤ ਦਿਓ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੰਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਟਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਸ਼ਾਂ ਥਾਈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ, ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗਿਆਨ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਬਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਬੜੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੇ ਲੱਦੀ ਐ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਨਿਬਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਧੋ ਲਓ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਭੁਯੰਗਮ ਸੱਪ ਰੰਗੇ ਅੰਦਰ ਲੀਰ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਣਾ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਰਜ ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰਕਾ ਕਰਨੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਿਕ ਆਹਾਂ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਮਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰੈ, ਖੁੱਡ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਨੂੰ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਇਹ ਪੰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਆ ਪੰਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂ ਕਪੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ।
ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਅਦਿਕ ਆਹਾਂ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਲਟ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਦੂਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੀਰਥ ਜਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਤੇ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਨ ਭਇਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਨੀ ਆ, ਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਲਟਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਭ ਦੇਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਧਰਮੀ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ? ਬੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲ। ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਮੋਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ। ਇੱਕ ਮੋਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਰਸ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਰਪਾਤੀ, ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਹਿਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਤੀਜਾ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੋਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਦੂਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਤੂੰ ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ, ਦੋ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਆਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੁਬਤਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ। ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਇਓਗੇ, 2 ਵਾਰੀ ਜਾਇਓਗੇ, 3 ਵਾਰੀ ਜਾਇਓਗੇ, 4 ਵਾਰੀ ਜਾਇਓਗੇ, 12 ਵਾਰੀ ਜਾਇਓਗੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਥ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ,
ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਪਾ ਲਾ, ਬਸ ਜਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਿਰ ਕਰਵੱਤ ਧਰਾਏ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਰਾ ਦੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆ ਉਹੀ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਢਵਾ ਲਾ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ, ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਆਹ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜੇ ਤਾਨੀ ਧੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈ ਬਰ ਗੈਬਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਕਰ ਲਾ ਭਾਈ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ, ਕਨਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ, ਕਾਮਨੀ ਇਸਤਰੀ। ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਸੋਨਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈਬਰ ਗੈਬਰ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾ ਭਾਵੇਂ। ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ, ਅੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅਕਲ ਗਿਆਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਭੂਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁ ਅਰਪੇ, ਬੜੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਬਣਾ ਲਿਆ, 100 ਚੋਂ 1-2 ਦਾਨ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰ ਦੁਆਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਡੰਡੌਤ, ਖਟ ਕਰ ਮਾਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਪੂਜਾ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਾ, ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਲਾ, ਬੰਦਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। ਖਟ ਕਰ ਮਾਰਤ ਰਹਿਤਾ, 6 ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ 6 ਕੰਮ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰ ਲਾ। ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਪਰਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਕਲੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ। ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟੇ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਭਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਨਹਿ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜੁਗਤਾ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਜੋਗ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਸਣ ਲਾਉਣੇ 84 ਆਸਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੋਗ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ
ਰਹਿ ਗਏ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, 14 ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਅਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਯੋਗ ਕਰ ਲਾ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਭਾਈ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, 84 ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਕਲ ਆ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਕਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 110 ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਗਹਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਬੂ ਜੀੜਾ ਉਬ ਚੜ੍ਹਤਾ ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਭਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਗਹਿਆ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਹੋਰ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾ, ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾ। ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਫਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਫਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਲਟਾ ਤੈਨੂੰ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਸੇਜਾਂ ਮਾਣ ਲਾ, ਚੰਦਨ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾ ਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ A to Z ਕਰ ਲਾ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕੇ ਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰਲੇ, ਪਰ ਨਰਕ ਘੋਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸੁਣੋ ਫਿਰ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਆਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਰ ਕੀਰਤ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਕੀਰਤ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ।
हर कीर्त साध संगत है सिर करमन कै कर्मा। फिर करना की है? सारिया तो उपर टॉप का काम की है? सबसे ऊपर गुर शब्द विचार। हर कीर्त साध संगत है, साध संगत करनी है, सत संगत करनी है। सत संगत कैसी जानी है? जिथे एको नाम बखाणी है, जिथे बंदियां दी वडियाई हुई जाती होवे उत्थे साध संगत नहीं है। हर कीरत हरि दी कीर्ति करनी साध संगत है सिर करमन कै कर्मा। ये सारियां तो उपरला काम आ भाई। कह नानक तिस भयो प्रापत जिस पुरब लिखे का लहना। गुरु बाबा जी समझा रहे हैं हरेक दे वस दा रोग नहीं भाई। बाहरे बाहर दुनिया फस के रह जाती है, बाहरला दिखावे दे विच ही असीं फसे हुए हैं। ते जद के गुरबाणी सानू पुकार पुकार के कह रही है कि बाहरले काम छड्ड दो, बाहरले काम छड्ड के अपने अंदर नूं आओ भाई, हिरदे घर नूं अपने आप नूं जाणीए। कह नानक तिस भयो प्रापत, ये परमात्मा की किरपा दे नाल उन्हां नूं प्राप्ति हुंदी है। इस तरह सतसंग दी जिस पुरब लिखे का लहना, उन्होंने समझ लो पूर्वले कर्मां दा लिखिया होया पा लिया। सारे काम छड्ड के असीं सत संगत करनी है। तेरो सेवक ये रंग माता। लो जी, गुरु का सिख, गुरु का सेवक कौन आ? जिहड़ा आ सारे बाहरले काम छड्ड के, कर्म कांड छड्ड के, जिन्हें जिहड़ा गुरु का सेवक बन गया वो नाम दे रंग विच रंगिया गया, आत्मक ज्ञान दे रंग विच रंगिया गया, गुरबाणी दे रंग विच रंगिया गया। तेरो सेवक, तेरे जिहड़े सेवक बन जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी के जिहड़े सेवक बन जाते हैं, ये रंग माता वो इस सच्चे रंग विच मतवाले हो जाते हैं। वो नशा हो जाता एक ये भी एक नाम का नशा, ये भी ज्ञान का भी एक नशा, आत्मक ज्ञान का बहुत बड़ा नशा। जदों सानू ये समझ आउण लग गई ना, जदों खुल्लण लग गया तो झरनाहट पैदा हो जानी है भी एडा एडा ज्ञान आ तां असीं सुणिया ही नहीं सी कदे। फिर ये होर 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 चीज़ करना, मतवाला हो जाता बंदा। दुनिया कहती है ऐ नहीं करता, ये कर्मकांड नहीं करता, ये ओ नहीं करता, ये फलाना, ये धमका। दे जिहड़ा गुरु लड़ लग गया तो फिर मतवाला हो गया, ਉਹਨੂੰ सेवक कहा जाता। भाई तेरो सेवक ये रंग माता, ये रंग विच रंगिया गया तो मतवाला हो गया। भयो किरपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन ये मन राता। भयो किरपाल, ये परमात्मा वाहिगुरू की किरपा की निशानी है। परमात्मा वाहिगुरू ने साडे ते किरपा कीती। भयो किरपाल दीन दुख भंजन, दीन असी दीनां दे गरीबां दे दुखां नूं कट्टण वाले परमात्मा ने किरपा कीती। हर हर कीर्तन ये मन राता, साडा मन भी गरीबां दा, निमाणियां दा, नताणियां दा ये कीर्तन दे विच। कीर्तन दा हुण देखो, कीर्तन ये नहीं है सारे, क्योंकि गुरबाणी है जिहड़ी सर्ब सांझी गुरबाणी है, ये सारियां ते लगदी है। हर एक बंदा ये गुरबाणी नूं पढ़ के सवर सकदा। एक कीर्तन हुंदा बाहरला साजां दे नाल, वो भी ठीक आ, जरूरी आ मन नूं टकाउण वास्ते, पर इत्थे कीर्तन जिहड़ा वो हरेक नहीं कर सकदा। वो सिख के ते वो एक जिहड़ा है काम आ एक तरह का, जिवें कथा करनी, कीर्तन करना, ते एक अपने वास्ते करना। भयो किरपाल सारे कर सकते होण। कीर्तन तो भाव है परमात्मा की कीर्ति, परमात्मा की वडियाई, वो सारे कर सकते हैं, बिना साजां तो कर सकते हैं। गुरबाणी नाल जुड़ के किसी भी कोने च खूंजे च बह के असीं गुरबाणी नाल जुड़ के अपनियां तारां परमात्मा नाल जोड़ सकते हैं। भयो किरपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन ये मन राता। मेरा मन भी परमात्मा की कीर्ति विच रंगिया गया। रहाओ दूजा, ये दूजा रहाओ आ। पहला रहाओ सी जिहड़ा वो सवाल हुंदा गुरमुख प्यारिओ, जिवें पहले विच सवाल सी, पहले रहाओ दे विच प्यारे इन विद मिलन जाई मैं कीए कर्म नेका हार भरियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। रहाओ सवाल बन गया कि हे वाहिगुरू वो परमात्मा वाहिगुरू दे नाल किवें मिलिया जावे, ये पहला सवाल आ। रहाओ दूजे दे विच आ भी भाई सारे कर्म कांडां नूं छड्ड दे, सरीरक कंमां नूं छड्ड दे, हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै कर्मा। इस तरह संगत कर, गुरु की बाणी नूं पढ़िया सुनिया समझिया कर ते अपने आप ते टुकाया कर, तेरा जीवन वधिया बन जू। कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना। ये पूर्वले कर्मां
ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਆ ਇਹ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਇਹ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਈਏ। ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੀਰਤੀ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਆ ਪੂਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹਾਂ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਬੇਕਾ। ਰਹਾਉ ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦੈ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰ ਬਤ ਤਰਾਏ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ, ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਬਰ ਗੈਬਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ। ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ, ਨਹਿ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ, ਖਟ ਕਰ ਮਾਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਪਰਿਆ, ਨਹਿ ਮਿਲੀਐ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84, ਏ ਪੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਵੱਡੀ ਅਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਗਹਿਆ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ। ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਏ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਏ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਏ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਏ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।